amis, on peut commencer. Je vais saluer tous et toutes et donc dire à tous bonsoir. Donc, distingués invités, chers amis, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au Центре Беларуси полиэссенской культуры в Париже. Я бы хотел начать и пожелать всем, во-первых, доброго вечера, уважаемые господа, дамы и господа, дорогие друзья, уважаемые гости, добро пожаловать в Российский Центр науки и культуры в Париже. Donc moi je suis extrêmement heureux de voir notre salle pleine à tel point, donc la salle pleine à crever, c'est toujours nous réjouit et en même temps ça veut dire que nous ne sommes pas trompés, donc la vérité que vous voyez aujourd'hui dans la salle est vraiment très important pour vous. Я очень рад, что сегодня в зале у нас такое количество людей. Это действительно всегда доставляет удовольствие видеть, что мы работаем не зря, и отдельно это подчеркивает то значение, которое все мы придаем нашему сегодняшнему гостю. Notre soirée d'aujourd'hui, à mes yeux, elle est assez habituelle pour notre centre, et en même temps, donc, l'invité que nous avons aujourd'hui avec nous est assez extraordinaire. Мы сегодня проводим достаточно обычный для нас вечер, но гость, которого мы сегодня представляем, в большой степени необычный. Pourquoi elle est habituelle? Parce que donc notre centre a pour vocation promouvoir la littérature russe, donc faire avancer la littérature russe en France. Почему это обычный для нас вечер? Потому что наш центр имеет одну из главных задач своего функционирования – продвижение российской литературы во Франции. Ce que nous faisons avec grand plaisir et assez régulier. Что мы делаем с большим удовольствием, достаточно регулярно. Il suffit de dire que nous participons au salon de livres représenté par M. Koshko et ses partenaires. Nous avons organisé cette année les entretiens avec l'association des éditeurs de livres russes qui ont présenté ici des nouveautés de la littérature russe. Nous avons fait et nous allons continuer ce projet avec l'Institut de littérature étrangère de Russie. Donc voilà, nous faisons venir des grands noms de la littérature russe comme Dina Rubina, comme Eduard Lemonov et finalement il est le dernier mais pas le moindre notre invité d'aujourd'hui Захар Прилепин. Да, мы достаточно активно работаем на этом направлении. Мы оказывали поддержку салону русской книги, который представляет Дмитрий Борисович Кашко и его партнеры. Мы приглашали в центр заместителя председателя АСКИ, Ассоциации книгоиздателей России, который представлял последние новинки нашего российского книжного рынка, и будем обязательно продолжать эту практику. Мы провели несколько мероприятий с Институтом мировой литературы, и на следующий год тоже планируем продолжить такие проекты в связи с тем, что следующий год богат событиями, памятными датами, связанными с русской литературой и с именами писателей. Мы приглашали достаточно известных, вернее сказать, просто известных наших писателей, среди которых была и Дина Рубина, и Эдуард Лимонов, и последний по перечислению, но, естественно, не по значению, Захар Прилепин. Les propos d'André Mauroy arrivent dans mon esprit, qui, en parlant de Tourgueniev, a dit que c'était lui qui a introduit dans la culture européenne et française les grands noms de la littérature russe comme Тургенев, Пушкин и Гоголь. Но вот, говоря о Захаре Прилепине, мне почему-то пришли в голову слова, которые были сказаны Андре Муруа о Тургеневе, который сказал, что это именно его заслуга, именно он ввел в европейскую культуру таких крупных русских писателей, как Тургенев, Гоголь и Пушкин. Moi, il me semblerait que Захар Прилепин, avec son œuvre que nous présentons aujourd'hui, continue cette mission noble et importante. Мне кажется, что Захар Прилепин продолжает с книгой, которую мы сегодня имеем большое удовольствие вам представлять, эту благородную и важную миссию. Et en même temps, le deuxième point de mon contentement personnel, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dans la salle une personne qui est très courageuse et qui sait défendre son attitude civique qui est bien accentuée. И второй момент, который лично мне доставляет персональное удовольствие и радость, то, что сегодня с нами находится человек, который, во-первых, является очень смелым, а во-вторых, умеет хорошо и здорово защищать свою хорошо очерченную гражданскую позицию, за что я и мои коллеги, мы, собственно говоря, вас благодарим. Et maintenant, sans trop tarder, je passe la parole à Захар Прилепин. И теперь я передаю слово Захару Прилепину.
Простите, нет. Спасибо. Bonsoir à tous, merci à tous d'être venus. Alors la règle du jeu, ça va être que moi je vais parler français. Zachar est au courant, ne vous inquiétez pas, il va pas se vexer. Et de toutes les façons, François Devers, qui est là, va lui traduire lorsque ce sera nécessaire. Vous avez aussi là M. Lopoukhine, qui est un acteur et qui lira à la fin de l'intervention de Zachar des extraits du livre que nous vous présentons aujourd'hui. Pour ce qui est de la partie française. Pour la partie russe, l'auteur lui-même les lira. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler ce qui n'est pas le dernier livre, mais en tout cas une traduction récente aux éditions des Sirtes de ce livre-là, qui est traduit comme officier et poète russe. Génialement traduit, il faut bien le dire, par Jean-Christophe Peuch, et qui est une espèce d'encyclopédie des poètes et officiers russes du XVIIe au XVIIIe, qui sont nés au XVIIIe siècle, ont la plupart du temps combattu et écrit au début du XIXe. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vais vous raconter le livre. Je pense que Zachar est assez grand pour le faire lui-même, et il s'agirait pas de ça. Mais en tout cas, je voudrais demander juste avant, dans la mesure où il s'agit dans ce livre d'une présentation d'effectivement de grands poètes russes comme Batushkov, Dzержавин, Shishkov, Denis Davidov, Vyazemsky, Tchadaev et Pouchkine. Je dirais, le public français connaît-il vraiment tous ces poètes, tous ces écrivains? Pouchkine, sans aucun doute, il est dans le jardin des poètes même. Tchadaev, pour les plus cultivés et ceux qui s'intéressent le plus au catholicisme, par exemple. Mais Denis Davidov, pour ceux qui ont vraiment étudié la guerre des partisans contre Napoléon, mais sinon, alors la question est là à l'éditeur, qui sera notre traducteur, qui représente l'éditeur des Sirtes. Pourquoi avoir pris le risque, parce que l'édition c'est aussi une affaire commerciale, pourquoi avoir pris le risque de traduire un livre pareil? Bonsoir à tous. Je représente la maison d'édition des Sirtes que j'ai rejoint récemment ce soir. Serge de Palaine, qui en est le fondateur et le directeur, n'a malheureusement pas pu faire le voyage pour venir à Paris pour des raisons de santé. Il s'en excuse. Alors, je vais essayer de répondre à la question à sa place, même si il le ferait bien entendu beaucoup mieux. Je pense qu'il y a deux éléments qui ont joué en faveur de la décision de publier ce livre et de cette prise de risque mesurée. La première, c'est qu'un bon éditeur, sans doute, doit suivre la production des auteurs qu'il publie. Les éditions des Sirtes ont été les premiers à publier Zachar Prélépine en français, avec Pathologie, il y a une douzaine d'années. S'en sont suivis d'autres livres. Bon, il a fait une légère incursion chez un autre éditeur, mais bon, il en veut pas trop. Et aujourd'hui, donc, il s'agit de continuer à donner aux lecteurs français la possibilité de lire l'essentiel de la production littéraire ou des essais qu'écrit l'auteur choisi par la maison dans sa diversité. Donc c'est de bon ton en général et une bonne pratique du point de vue de la Maison des Sirtes, de suivre la production de son auteur. D'autre part, le genre du livre qu'on présente aujourd'hui est assez différent de ce qu'on peut trouver en général dans le paysage éditorial français, notamment dans la production des essayistes, des écrivains français. Et donc ça a semblé aussi intéressant d'offrir cette petite tentative de diversité aux lecteurs des éditions des Sirtes, mais aussi des lecteurs français en général. Voilà, je voulais juste en profiter donc pour saluer le travail du traducteur qui est ici présent et qui a fait un grand travail de recherche et qui a livré une traduction qui, à mon sens, justement, donne pleinement à voir et à ressentir l'idée et le ton
que Zakhar Prilepin a voulu placer dans la version originale de ce livre. Quelques mots en russe, Да, ну... quelques mots. Да, я очень коротко, просто вот я хочу сначала сказать, что я недавно присоединился к команде издательства «Сирт», поэтому я не принял непосредственное решение в издании этой замечательной книги. Должен был бы приехать Серж де Пален, основатель и директор издательства, но по состоянию здоровья он не смог приехать в Париж сегодня. Он очень об этом сожалеет и извиняется, но тем не менее я могу сказать, что почему издательство «Сирт» приняло решение издать эту книгу на французском, поскольку это был вопрос Дмитрия Декошко. Основные причины две. Первое – это то, что издательство должно следить за творчеством автора и переводить по возможности все или основное того, что он пишет, чтобы французский читатель в данном случае имел возможности тоже видеть его продукцию и читать его во всем в разных каких-то вариантах его творчества. Это раз. И во-вторых, казалось издательству «Сирт», что этот жанр немножко особый, он отличается от того, что публикуется во Франции обычно, и было решено попробовать и дать возможность французскому читателю познакомиться с такого рода книги. И я думаю, что читатель доволен, в основном. Спасибо. Alors, on va reposer la même question à Захар Прилепин, тот же вопрос Захару. Почему вы написали на эту тему именно? Ну, и тут и литература, и энциклопедия, и военная книга. Я буду короткими фразами говорить. Давай. Здравствуйте. Bonsoir. Я думаю, что французскому читателю эта книга может быть интересна по нескольким причинам. Je pense que ce livre peut être intéressant pour le lecteur français pour plusieurs raisons. Несмотря на то, что большинство имен не знакомы, не только французскому, но, признаюсь, даже и русскому читателю широкому не знакомы. Même si, malgré le fait que la plupart des noms qui sont des personnages qui sont traités dans ce livre sont inconnus aux lecteurs français, et il faut bien le dire, sans doute à un certain nombre aussi de lecteurs russes. Это можно читать как художественную прозу, потому что это крайне увлекательные человеческие биографии. То есть сегодня биографий такой насыщенности среди людей нашего ремесла, среди писателей просто нет. Ну, просто нет ни одного. On peut lire en fait dans la traduction ce livre comme une fiction, puisque les personnages qui sont présentés, même s'ils sont réels, ont une biographie tout à fait remplie, passionnante, et dans ce qu'écrivent les écrivains actuellement, on ne trouve pas des personnages avec des biographies aussi riches, et les écrivains d'aujourd'hui n'ont pas une biographie aussi riche. Ну, там, скажем, Бестужев-Марлинский, который участвовал в восстании, в революции декабристов, потом попал на каторгу, потом поехал воевать добровольцем на Кавказ, был аномально мужественным солдатом, и был известный женский угодник, и ловелас, и потом погиб в бою, исчез, и были слухи, что он, Шамиль, сражающийся против русских, это и есть Бестужев-Марлинский. Ну, то есть, если бы Голливуд узнал об этой истории, он давно бы это экранизировал. Prenez par exemple Alexandre Bestoujev-Mariinsky, qui a une biographie digne d'un scénario hollywoodien, qui va participer à la révolution des décembristes, qui va ensuite aller combattre dans le Caucase, qui a un succès auprès des femmes qui est digne d'un Lovelace, et qui finalement meurt au combat, et ensuite son corps reste introuvable, et des bruits vont courir ensuite que Shamil, qui se bat contre les Russes, c'est en fait Bestoujev-Marlinski qui n'est pas mort. Donc, ce genre de personnage est digne d'un film hollywoodien.
Но главная причина все-таки в том, что большинство персонажей этой книги воевали в войне с Наполеоном до, собственно, событий 1812 года и в зарубежном походе. И они видели французскую армию и Францию, и французов вот с нашей стороны, оставили об этом огромное количество наблюдений и замечаний, и все это практически не переведено на французский. То есть вы с этим пластом военной журналистики, военной поэзии, военной прозы, просто Франция не знакома с этим. Une autre raison, c'est que les personnages qui font partie de ce livre, dont la biographie est faite dans ce livre, ont participé au combat contre l'armée française avant 1812, ils ont participé à l'expédition qui a mené l'armée russe jusqu'à Paris. Ils ont donc écrit, rencontré l'armée française sur le champ de bataille, mais ensuite vu la France, écrit, et donc tout ce pan de littérature, que ce soit poésie, prose ou de remarques ou journalistiques ou de mémoires qui concernent la vision que ces auteurs ont pu avoir de la France et pour grande partie n'est pas traduite, donc c'est aussi une raison pour laquelle le public français sans doute pourra s'intéresser à ces textes. При этом все персонажи были, практически все были франкофилы, влюбленные во Францию, спокойно, свободно говорящие на французском языке и знающими Францию и французскую культуру, любящими ее, и при этом это достаточно безжалостный взгляд на противника, и мне тоже кажется это любопытным. Il faut dire aussi que tous ces personnages, tous ces écrivains parlaient parfaitement le français, avaient une culture française, ils connaissaient bien la culture française et européenne, et donc le regard qu'ils ont pu porter, ils étaient francophiles pour la plupart, le regard malgré tout impitoyable qu'ils ont porté sur l'ennemi et sur la France, est pour moi intéressant à mon avis pour le public français. Но и главное, наверное, я сразу скажу, главная идея, которая меня волновала, это идея о том, что вторая половина 20 века и 21 век стали временем достаточно активного и даже агрессивного навязывания идеологии тотального пацифизма. Et j'en viens à l'idée principale, à ce qui me préoccupait le plus quand j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est que la deuxième moitié du XXe siècle et le XXIe siècle sont des périodes où de plus en plus en fait une idéologie du pacifisme universel et total est mise en avant par les intellectuels. Я сам пацифист и гуманист, и я даже не иронизирую совсем, но дело в том, что мы живем в мире, где сегодня идет, в настоящий момент, одномоментно идет 42 войны. Je suis moi-même pacifiste et je ne suis pas un partisan de la guerre. En revanche, il faut le dire, on vit dans un monde où actuellement, par exemple, il y a 42 conflits guerres qui ont lieu en même temps. И фактически вся мировая литература находится вне этого контекста. Писатели не участвуют в них, не пишут о них, не знают о них и только повторяют бесконечную вот эту мантру о мире и гуманизме. Et en fait, la plupart de la littérature mondiale se trouve en dehors de ce phénomène et répète comme un mantra des idées qui parlent d'humanisme et de pacifisme. И в этом, мне кажется, есть некая ложь, в этом есть, мне кажется, некая неправда. Il me semble que c'est pas la vérité, il y a une certaine dose de mensonge là-dedans. И вот я описываю время, когда было иначе, когда писатель и поэт нес прямую ответственность за то, что происходило, собственно, и на бранном, на военном поле. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire un temps où l'écrivain porte l'entière responsabilité de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en particulier sur les champs de bataille.
Ну, нельзя не задать, конечно, вопрос о связи со своей lичной biographiей, но с biographiей Захара Прилепина. Évidemment, on ne peut pas ne pas poser la question sur le lien avec la biographie de l'écrivain Zahar Prelépine combattant, puisque lui aussi a fait un choix, comme Malgros, comme Hemingway et comme tous les héros qu'il décrit dans ce livre, de voir la guerre de près. Et il la connaît, il sait de quoi il parle. Потому что Захар действительно, так же как Мальро, Хемингуэй и все герои вот этой книги, тоже знают, что такое война. Ну, мне это сделало работу над этой книгой была чуть проще в силу наличия этого опыта. Cette expérience que j'ai pu avoir m'a juste rendu peut-être plus facile l'écriture de ce livre. Как мне кажется, какие-то мотивации этих людей мне более понятны. Il me semble qu'à moi, la motivation de ces personnages dont je parle, ces gens, est plus compréhensible. Но я ни в коем случае не готов себя, я не кокетничаю с ними сопоставить, потому что это, я уверяю вас, аномальные биографии. Просто аномальные по степени человеческого мужества, достоинства и последовательности. Mais je ne vais pas m'amuser à me comparer à eux parce que c'est des gens qui ont une biographie absolument extraordinaire qui sort de la normalité. И, кроме всего прочего, так получилось, что не исследованы отдельно, скажем, военная биография Пушкина, она даже в России не исследована. Et en fait, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte, par exemple, que la biographie militaire de Pouchkine, même en Russie, n'était pas étudiée en tant que telle. То есть есть 10 книг про донжуанский список Пушкина, есть Пушкин и император, Пушкин и декабристы, огромное количество литературы, а Пушкин на войне, и люди удивляются, а что, Пушкин был на войне? Да. Il y a des dizaines de livres sur la liste de Don Juan de Pouchkine, sur Pouchkine et l'empereur, Pouchkine et les décembristes. Et quand on parle de Pouchkine à la guerre, les gens se disent ah bon, il a fait la guerre, Pouchkine. Ben oui. И я не скрою, у меня, конечно, были личные мотивы для написания этой книги. Bien sûr, je ne cache pas que j'avais des motifs personnels d'écrire ce livre. Потому что со мной нет рядом ни Ромена Гори, ни Хемингуэй, с которыми я мог бы шутить на эту тему и которые могли бы меня поддержать. Parce que à côté de moi, je n'ai ni Romain Gary ni Hemingway avec lequel j'aurais pu plaisanter à ce sujet et discuter de cette expérience. И есть много моих коллег по ремеслу, которые считают, что я и все мои поступки это просто воплощенное зло. Et j'ai aussi beaucoup de mes collègues écrivains qui considère que mes actes, c'est le mal incarné. И поэтому я набрал себе отличную компанию из тех людей, в компании которых мне хорошо и спокойно. Et donc j'ai rassemblé autour de moi une bande de copains avec lesquels je me sens bien et je me sens plus au calme. То есть у меня за спиной стоит Пушкин, Чадаев, Державин, и у них шашки наголо, мне спокойно. Je sens derrière moi Pouchkine, le souffle de Chadaev, et ça me rassure. Son sabre au clair. Oui, son sabre au clair. Действительно, ну, я должен признаться, я задал себе вопрос, когда увидел список тех писателей, поэтов, о которых вы пишете, почему тут Пушкин? Я тоже не знал просто. Но у вас ответ есть в вашей книге. Je me suis moi aussi posé la question, mais pourquoi Pouchkine quand j'ai vu la liste de ces poètes? Il y aura une autre question d'ailleurs pour François au niveau de l'éditeur, c'est pourquoi avoir choisi ces auteurs-là alors que dans le livre en russe qui s'appelle Vzvod de Zahar Prelépine, il y a plus. Il y a plus de poètes. Alors comment ils ont fait leur choix? Là, tout de suite. Non, mais tu diras après. Là, on va demander à Zahar pourquoi Pouchkine. Mais en fait, il nous dit dans son livre, il répond en partie à cette question. C'est dans notre histoire, Pouchkine n'est pas seulement le symbole idéal de l'âge d'or, il est aussi la figure qui unit de façon étonnante tous ceux qui sont dans ce livre. Et après, il énumère. Pouchkine tenait Державин pour un génie, il connaissait Denis Davidov, etc., etc. Et c'est effectivement dans tout ce livre, la plupart des gens mentionnés, tous ceux qui sont décrits, parce que en plus des biographies qui sont présentées dans le livre,
il y a énormément d'autres écrivains, d'autres poètes, d'autres intellectuels de l'époque qui sont présents dans le livre. Je vous dis, c'est une encyclopédie. Hein. Je ne sais pas comment il est arrivé à écrire ça. Enfin, ça me demande un temps de recherche, de documentation qui est énorme, qui est colossal. De même pour le traducteur aussi, d'ailleurs, je pense. Mais en plus, tous les personnages s'interpénètrent, c'est-à-dire que la plupart se connaissent, ont quelquefois combattu ensemble, ont en tout cas des références communes, même s'ils ne sont pas toujours dans le même camp. Et ça aussi, c'est tout un témoignage de la Russie d'une certaine époque. Et, comme l'a dit Zahar tout à l'heure, ce sont des gens qui connaissent l'Europe occidentale, qui connaissent surtout la France et le français. Et donc, dans le livre, il y a aussi toute une réflexion sur la Russie et l'Europe, et qui me paraît très très actuelle. Est-ce qu'il est possible que Zahar nous parle un peu justement de ces aspects-là entre Russie et Europe occidentale, qui ont quelques aspects très très actuels? Ну, во-первых, были сказаны очень точные слова, потому что это действительно такой сериал своеобразный, где все друг с другом встречаются, пересекаются, и выясняется, что Россия очень маленькая, потому что они все время все встречаются то на Кавказе, то где-нибудь на Украине, то в Сибири. Это как будто коммунальная квартира. Les mots qui ont été prononcés sont très justes, parce qu'effectivement, c'est comme une série dont les personnages ne cessent de se croiser, se rencontrer, et il s'avère en fait que la Russie est toute petite, puisqu'ils se retrouvent soit au Caucase, soit ailleurs. On a l'impression que c'est un appartement communautaire. Я пока был молодой писатель и смотрел, скажем, «Доктор Живаго» или «Тихий Дон», читал и смотрел экранизации, и там все время все встречаются. И я думал, что это просто писателю надо для того, чтобы как-то соединить разные сюжетные линии. Quand j'étais plus jeune, je lisais Docteur Живаго, Le Don paisible. J'ai aussi regardé les films ou les séries qui en ont été tirés, et on voit que les personnages sans cesse se rencontrent les uns les autres. Et sans doute c'est ce qui permet à l'écrivain de développer réellement son propos. Ну вот, но вот на самом деле все время сталкиваются, и я все время со всеми сталкиваюсь тоже в жизни. И, в общем, земной шар очень маленький, а Россия совсем пятачок какой-то. Вот. Et effectivement, dans ce livre, les personnages s'entrecroisent sans cesse, et dans la vie, c'est pareil. On rencontre toujours les mêmes personnes, et le monde est très petit, et la Russie, c'est un petit coin où on est tous entassés. Я достаточно быстро ее написал, потому что я все-таки учился лет 7 или 8 на филфаке, я филолог, я одновременно работал в ОМОНе в спецподразделении, уезжал на Кавказ, потом возвращался обратно, учился, и то есть я всю жизнь готовился к этой книге. En fait, ce livre, je l'ai écrit avec une certaine facilité, parce que j'ai fait des études littéraires pendant 7 ans. J'étais parallèlement, j'étais engagé dans les forces spéciales, je suis allé au Caucase, mais disons que j'ai passé du temps à étudier la littérature, et donc c'était un matériau qui m'a permis de travailler sur ce livre, qui en fait était un livre auquel je m'étais préparé toute ma vie. И я совершил одно очень банальное открытие. Я понял, что в сущности за эти 200 лет ничего не изменилось, потому что ситуация примерно та же самая, что была и тогда. Et j'ai fait une découverte qui m'a étonné, à savoir que en fait la situation telle qu'elle était il y a 200 ans, elle n'a pas beaucoup changé la situation d'aujourd'hui n'a pas beaucoup changé par rapport à la situation qu'on pouvait constater et décrire de celle qu'il y avait 200 ans. То есть географически это те же самые проблемные точки, что и сегодня. Все события в основном в этой книге происходят на территории Украины и на территории Кавказа. Par exemple, géographiquement, ce sont les mêmes points qui sont les points de conflit. La plupart
des conflits qui sont décrits dans ce livre ont lieu au Caucase ou sur le territoire de l'actuelle Ukraine. Мне поправляют, что на территории Польши, конечно же, на территории Польши, которая, конечно же, является в нашем понимании территорией Украины. On me corrige en me disant que c'était sur le territoire de la Pologne, mais le territoire de la Pologne dont on parle, en fait, pour nous, c'est le territoire de l'Ukraine. Я напоминаю, что когда Наполеон переходил границу России в 1712 году, он говорил, начинается вторая польская кампания. Он не говорил, что начинается поход на Россию. Вторая польская кампания. Он шел освобождать Польшу, как Польшу, а половину Польши, которая на самом деле в нашем представлении является Украиной и Белоруссией. Он шел, чтобы забрать Украину и Белоруссию и вернуть ее обратно в Польшу. Quand Napoléon a franchi la frontière de l'Empire russe, il a dit que c'était la deuxième campagne de Pologne. Il allait libérer la Pologne et il allait aussi libérer les territoires qui sont actuellement la Biélorussie et l'Ukraine pour les rendre à la Pologne. Il faisait pas la guerre à la Russie. То есть это такая была своеобразная медийная манипуляция для того, чтобы объяснить Европе, что это замечательный, правильный, очень хороший поход. Вот он на самом деле поход не для того, чтобы покорить Москву и Россию, а для того, чтобы просто Польше помочь полякам. Вот. C'était un petit truc médiatique à l'époque pour pouvoir un coup médiatique pour pouvoir justifier et rendre présentable l'offensive que de dire qu'il n'allait pas conquérir la Russie ou prendre Moscou, mais tout simplement aider la Pologne. И затем, спустя 17 лет, опять же, Польша становится опять средоточием едва не вновь начавшейся огромной европейской войны, когда в Польше поляки подняли восстание за независимость Польши. Et ensuite, 12 ans plus tard, 12 лет. 17. 17 ans plus tard, la Pologne redevient un des centres qui va être au cœur d'un conflit européen quand les Polonais se révoltent pour leur indépendance. Ну, то есть с точки зрения Европы, европейских СМИ, средств массовой информации, тогда это было, поляки были правы, а Россия была деспотией, она была не права, она подавила польское восстание. Et du point de vue des masses médias, si on peut dire, de l'époque, c'est les Polonais qui avaient raison et la Russie avait tort, elle est venue écraser la juste révolte des Polonais. Но с точки зрения, опять же, России, там куда более сложная история, потому что поляки немедленно начали наступательную войну, возвращая себе территории вплоть до Киева и часть территории Литвы, которые мы совершенно искренне считаем своей землей, своей древней землей. En fait, du point de vue russe, c'est beaucoup plus compliqué puisque à l'époque les Polonais menaient des offensives pour récupérer des territoires presque jusqu'à Kiev et aussi du côté de la frontière balte. Et ces territoires, la Russie les considérait comme les siens. И французский парламент тогда обсуждал вопрос введения воинского контингента в помощь Польше. То есть вполне могла возникнуть новая очередная огромная европейская война. Слава богу, Франция на это не пошла. À l'époque, le Parlement français débat de l'envoi d'un corps expéditionnaire pour aller défendre la Pologne. Bon, bien heureusement, ça ne s'est pas fait, sinon ça aurait pu donner un conflit d'une plus grande échelle. Но многое, что тогда писалось в европейских газетах, это можно, то есть только изменив дату, поместить в сегодняшних европейских газетах, и будет та же самая история, те же самые некоторые, на мой взгляд, манипуляции. Et si on prend les textes des journaux de l'époque, on change un peu les dates et on pourrait les publier aujourd'hui, c'est le même type de discours que moi j'ai tendance à appeler des manipulations. И именно тогда Пушкин написал свои знаменитые стихи клеветникам России, где он обращался к Европе: «Оставьте, это старинный спор славян между собою». Et donc c'est à l'époque que Pouchkine a écrit ces fameux vers où il exhorte l'Europe à laisser ce conflit qui est interne aux Slaves et de ne pas s'en mêler. То есть в каком-то смысле эта книга мой расширенный трактат, расширенное обращение к европейским интеллектуалам с объяснением своей нынешней позиции. Donc en quelque sorte, ceci c'est mon traité, mon adresse un peu développée aux Européens.
qui explique mon regard sur la situation actuelle. Только ссылки в этой книге не на Путина, а на Пушкина. Seulement les notes ici et les références ne sont pas à Poutine mais à Pushkin. Je vais, pour illustrer, ну я просто прочитаю кусочек того, что вы пишете. Je vais illustrer le propos que vient de tenir Zahar à ce propos sur Pushkin. Dans le même temps, il cherchait lui-même à prendre part à ce que l'on appelle aujourd'hui la guerre de l'information. En 1831, Pushkin écrivait à Benkendorf, qu'il surveillait par ailleurs, « Aujourd'hui, alors qu'une légitime indignation et une vieille haine populaire longtemps attisée par l'envie nous unissent tous contre les insurgés polonais, l'Europe irritée attaque la Russie non avec des armes, mais avec des calomnies quotidiennes et rageuses. Que l'on nous permette à nous autres écrivains russes de repousser les attaques éhontées et ignorantes des journaux étrangers. » Ça donne quelques explications et ça a effectivement une connotation un peu actuelle. Но все же, mais quand même, польский вопрос среди тех героев, поэтов, офицеров, о которых вы пишете, разделяет Вяземский, Чадаев, не думают так же о польском вопросе, ну как Пушкин или как Державин или Шишков, конечно. Так что все-таки это больной вопрос. И, конечно, это связано в том числе с манерой воспринимать Западную Европу и то, что некоторые думают необходимым для России. Mais évidemment, la question polonaise, quand même, divise les héros de ce livre. Certains des poètes officiers d'écrit n'ont pas du tout les mêmes avis les uns que les autres. Les uns sont très sympathisants des insurgés polonais. On peut parler de Vяземский ou de Tchadaïev qui n'ont pas les mêmes opinions qu'un amiral Shishkov ou que Pushkin que je viens de citer. Это действительно так, и, собственно, раздел достаточно жесткий в русской литературе на тот момент был примерно такой же, как и сегодня. C'est effectivement le cas et on peut dire que la fracture, la séparation qui intervient à cette époque dans le paysage littéraire entre les écrivains russes est à peu près similaire à ce qui se passe aujourd'hui. Я напомню, что после стихов Пушкина «Клеветникам России» с яркой такой антипольской позицией от него отвернулось огромное количество персонажей в среде русской аристократии того времени. Après les vers de Pouchkine contre les calomniateurs de la Russie, il y a une grande partie des intellectuels de l'époque russe qui se démarquent de Pouchkine. Пушкин тогда написал: «Поляки воюют блистательно, но их нужно задавить». Il a dit les Polonais se battent brillamment, mais il faut les écraser. При этом внучка Кутузова, внучка сказала, что Пушкин так опозорился, что теперь никто ему не должен подавать руки. La petite fille de Kutuzov à ce moment-là déclare que Pushkin s'est tellement compromis qu'il faut plus même lui serrer la main. Это такая постоянная история в России, в несколько столетий как минимум. C'est une histoire permanente en Russie qui dure depuis plusieurs siècles au moins. Когда какая-то часть аристократии либо интеллигенции в России, quand une partie de l'intelligentsia ou de l'aristocratie russe, de l'élite, уверена в том, что Россия является собой тиранию и деспотию, est persuadée que la Russie est une tyrannie et un régime despotique, и желает какой-то части России восставшей, желает ей победы в борьбе против России. Et souhaite la victoire d'une partie de la Russie qui se révolte contre la Russie elle-même. На тот момент это была Польша. À cette époque, c'était la Pologne. Сегодня вы сами знаете, кто это. Et aujourd'hui, vous savez vous-même de qui il s'agit. Вот, и вот
Вот эта ситуация, она требует очень серьезного осмысления, очень серьезной аргументации. Et cette situation, il faut vraiment y réfléchir profondément et trouver des arguments de poids pour pouvoir prendre position. И чтобы как-то аргументировать свою позицию, я написал вот книгу в 1000 страниц. Et pour argumenter ma position, j'ai écrit un livre qui fait à peu près 1000 pages. Со ссылками на людей, которые были гораздо умнее, чем я. En me référant évidemment à des gens, en faisant référence à des gens qui étaient beaucoup plus intelligents que moi. Но я все-таки сделаю одну поправочку, потому что великий философ Чаадаев и жесточайший критик России Чаадаев, он был абсолютно на пушкинской стороне, и он был за тотальное подавление польского бунта. Et je fais une petite précision dans ce livre, c'est que Chadaev, qui était contre, un des critiques les plus virulents de la Russie à l'époque, et sur cette question-là adopte la même position que Pouchkine et contre, absolument contre, sans équivoque, la révolte des Polonais. Там не столько даже против Польши, Чаадаев просто удивительно, поразительно на сегодняшний день пишет вещи. Он пишет, что земли Украины и Белоруссии необходимы в составе России как залог существования России, пишет Чаадаев 200 лет назад. Sa position n'est pas autant anti-polonaise contre les Polonais. Il justifie sa position en expliquant que ces terres sont la caution de l'existence même de la Russie. Что касается позиции Вяземского поэта, en ce qui concerne la position de Вяземский, le poète, который воспринимал Польшу как место, где надо ввести конституцию, провести все демократические реформы, которые необходимы в России, и посмотреть, как это будет выглядеть. Lui considérait qu'il fallait en Pologne adopter une constitution et faire toutes les révolutions, les réformes démocratiques qu'il considérait qu'il fallait faire en Russie et voir comment ça se passe. И в пору дружбы вот с Пушкиным, в пору этих событий, Вяземский был радикально либерален, радикальный, как бы сегодня сказали, западник, радикальный демократ. Et il était sur cette question-là, à la différence de Pouchkine, complètement démocrate, pro-occidental, comme on pourrait le dire maintenant. И весь парадокс этой судьбы в том, что он прожил огромную жизнь, очень много лет, и 30-40 лет спустя он стал главой цензурного комитета в России, махровым консерватором, мракобесом и ближайшим другом императрицы, и занял полностью противоположные позиции, чем те, которые он занимал в юности. Et il a fait une très longue carrière, et 30 ans plus tard, il est devenu le chef du service de la censure. Il est devenu un conservateur irascible, un défenseur du régime, et aussi un des proches amis de l'impératrice. Donc il est passé d'un extrême quasiment à l'autre. Я рассматриваю, опять же, как это произошло, и стараюсь быть объективен. Et j'essaie d'être objectif, de regarder comment se fait ce chemin dans le destin de ce poète. Но глядя на моих коллег по ремеслу, скажем, Бориса Акунина или Дмитрия Быкова, я не думаю, что они изменят мнение, как Вяземский, спустя какие-то годы. Quand je regarde ceux qui m'entourent aujourd'hui, et en particulier les écrivains, par exemple Boris Akunin ou Dmitri Bykov, je ne pense pas qu'ils feront un tel chemin et qu'ils changeront leur position comme l'a fait à l'époque Вяземский. Я хочу совершенно спокойно констатировать, что тот разлом, который тогда наметился, он сегодня обозначился совершенно четко и объективно, и нет ничего, что способно нас примирить. Я совершенно спокойно это говорю. Et je suis tout à fait serein, je constate de façon sereine que cette fracture qui s'était formée à cette époque s'est formée aussi aujourd'hui sur ces mêmes questions, et qu'aucun événement ni argument ne pourra nous rassembler sur ces questions-là. Je suis par rapport à ça très serein. Ну, то есть базовые понятия, такие как Родина, честь, свобода, достоинство, вот то, что для меня Родина, честь, свобода, достоинство, то для, скажем, Дмитрия Львовича Быкова позор, стыд, ужас и кошмар. А то, что для него честь, достоинство и свобода, это для меня совершенно неприемлемо. И мы просто по недоразумению пишем на одном и том же языке, но там, где у меня плюс, там у него минус, а там, где у меня слезы, у него там смайлик.
Moi, ce que je considère comme l'honneur, la patrie, les valeurs qui me tiennent à cœur, en face, j'ai un Dimitri Bykov qui, lui, considère que c'est absolument honteux et ce sont des positions qui sont intenables. Et on parle de la même chose, mais là où moi je mets un petit cœur, lui, là où je mets où je mets des larmes, un petit smiley qui pleure, lui il met un petit smiley qui avec un cœur. Donc c'est juste les mêmes questions dont on parle, mais des positions qui sont différentes et qui seront jamais conciliables. Oui, c'est... Это изменение позиции тоже у самого Пушкина, ведь то же самое, как у Вяземского. В общем, не так, гораздо быстрее, конечно, но он не столько же жил. Oui, donc, mais justement, là il y a juste un aspect, on écrit dans la même langue, Bykov et moi, dit Zahar. Alors, à la langue, justement sur la langue. О языке. Мы пишем на одном языке. Не знаю, это недоразумение или недоразумение, но во всяком случае, да, один язык. О языке мне хотелось бы задать вопрос, который притом, меня, скажем, это не лично, но вообще нас интересует, потому что, как вы знаете, мы организуем премию «Русофония», мы говорим о русофонии, и тут то, что позиция Шишкова, самая знаменитая, о русском языке, о роли русского языка, мне тоже кажется довольно актуальным вопросом. Почему? Потому что мы считаем с этой идеей русофонии, которая не возникла в наших головах, а просто которая возникла, потому что к нам подходили люди бывшего Советского Союза в том числе, или которые эмигрировали, которые уже считали себя не соотечественниками России, но которые хотели сохранить русский язык. И поэтому мы как бы пообразно, зеркально с франкофонией предложили эту русофонию. Как ни странно, на мое удивление личное, русофония не очень нравится русским, и мне кажется, что это потому, что это задает вопрос идентичности россиян. Не так русских, как россиян. Что в этом вы можете сказать? Сейчас я по-французски 2 слова скажу. Je dirais, il y a un aspect dans le livre, autour d'un des personnages, d'un des écrivains, qui est l'amiral Shishkov, qui a joué un rôle très important dans la défense de la langue russe, avec beaucoup de considération, qui s'est retrouvé en opposition avec une autre association d'ailleurs, qui aussi s'occupait de langue russe, mais complètement dans le sens opposé, qui s'appelait Arzamas. Et Shishkov parlait de la liaison entre l'identité et la langue. Et nous, on s'est heurté à ce problème. Quand je dis nous, je parle notamment de l'association France Ourale et des organisateurs de la journée, qui est l'organisateur des journées du livre russe, qui aura lieu les 8 et 9 février, et auquel Zahar Prilepine donc va venir, comme vous l'a dit M. Volkov tout à l'heure. Nous avons fait le prix Russophonie, il y a déjà 13 ans de ça, avec l'idée justement que le russe n'était pas exclusivement l'appartenance ou l'héritage des seuls Russes. C'est aussi une langue pont, c'est aussi l'héritage de plusieurs autres peuples, comme le français, comme l'anglais, comme le portugais, comme l'espagnol. Mais les Russes ne le reconnaissent pas trop. Pour eux, il y a un problème à partager le russe. Il y a un problème parce que visiblement ça touche à l'identité de la Russie, et je dirais moins des Russes que de ce qu'on appelle les Russiens, pour traduire le mot россиянин. Qu'en pense Zahar? Мне очень нравится русофония, я не знаю, кому она может не нравиться. Огромный поклон вам за этот проект. Moi j'aime bien la russophonie et je me demande à qui elle peut ne pas plaire. En tout cas, je m'incline devant vous et merci pour ce projet. Это действительно, то есть вы тащите тему, которой должно было заниматься в самом масштабном смысле российское государство с 91 года. Vous traitez de ce thème dont devrait s'occuper depuis 91 l'État russe.
Потому что, во-первых, конечно же, русский язык исчезает как язык международного общения. D'abord parce que le russe disparaît peu à peu comme instrument de communication à l'échelle internationale. А во-вторых, конечно же, есть эта тема, что скрывать, что русский язык — это язык варварства, империализма, насилия, зверства, и его не должно быть, потому что его не должно быть вообще. Et pourquoi cacher ça? Il y a aussi cette idée qui court, qui dit que le russe c'est la langue de la barbarie, de la violence, etc., et qu'elle ne devrait pas exister en tant que telle. Вот сейчас в России у нас филологический скандал вокруг профессора, замечательного филолога Гасана Гусейнова. En Russie actuellement il y a un scandale sur le thème justement de la langue qui a éclaté il y a très peu de temps au sujet d'un spécialiste de langue russe, linguistique, Ghassan Guseynov. И он недавно сказал публично в своей социальной сети, что не может слышать этот клоачный, то есть позорный, отвратительный, убогий русский язык, на котором говорит вот вся Россия. Il a déclaré sur son Facebook, sur son compte Facebook, que il pouvait pas entendre cette langue cloacale, donc qui était parlée par tous les Russes actuellement. И, с одной стороны, конечно же, русские люди, простонародье, говорят на обычном, достаточно, может быть, вульгарном русском языке. Конечно, это так. Bien sûr, le peuple, les gens, tout le monde en Russie parle un russe qui parfois est vulgaire, parfois est... И Гусейнов переживает об этом как филолог. Гусейнов a du mal avec cette idée. Enfin, il se fait du souci pour ça, pour la langue russe. Но мне кажется, он переживает о чем-то большем. Je pense que c'est son souci. Il concerne quelque chose de plus important. Потому что я думаю, что я понимаю украинский язык, скажем, и не думаю, что простонародье на Украине говорит на какой-то небесной мове и как-то более изящно изъясняются, чем русские люди. Je comprends par exemple l'ukrainien et j'ai pas l'impression que l'ukrainien dans les campagnes il parle une langue qui est magnifique et qu'il s'exprime de façon beaucoup plus subtile et précieuse que les Russes. И я не думаю, что на исторической родине Гусейнова в Азербайджане люди говорят на языке великих азербайджанских поэтов. Je ne pense pas que dans la patrie d'origine de Ghassan Guseynov, l'Azerbaïdjan, les gens du peuple parlent la langue des poètes épiques azerbaïdjanais. Я немного понимаю на слух английскую речь, я много был в английских пабах, и я не вижу, что речь англичан как-то радикально умнее, чем речь в русских пивных. Je comprends un peu l'anglais, et ça m'est arrivé d'aller en Angleterre souvent, notamment dans les pubs, et j'ai pas l'impression que le propos et la langue qui est pratiquée par les visiteurs des pubs anglais change beaucoup des bars à bière, de ce qu'on peut entendre dans les bars à bière en Russie. Более того, скажем, в 90-е годы, когда вся несчастная постсоветская Россия смотрела чудовищные латиноамериканские сериалы и начала говорить на каком-то аномальном, просто полубезумном языке экстрасенсов, блатных, полублатном, полулатиноамериканском, полу каком-то еще реально клачном языке, тогда Гусейнова ничего не волновало, он не переживал так о русском языке. Почему же? Au début des années 90, quand la plupart des Russes regardaient des séries absolument horribles, stupides, des séries latino-américaines, et qu'ils ont commencé à parler à moitié des latino-américains, à moitié comme des bandits, à moitié je ne sais trop comment, Ghassan Guseynov, il n'était pas préoccupé par ça particulièrement. Почему же он не переживал? Pourquoi à ce moment-là ça l'a pas préoccupé? Или, скажем, в странах прекрасной Прибалтики, которую я очень люблю, русский язык вытесняется из делового, профессионального и учебного обихода. Dans les pays baltes que j'aime beaucoup, par ailleurs, la langue russe est peu à peu évacuée de la sphère administrative et de la sphère officielle. Между тем, только в Латвии 37% русскоязычные пользуются русским языком населения. 37%. En Lettonie, par exemple, en Lituanie, c'est ça? En Lettonie, il n'y a que 37% de personnes qui maîtrisent le russe. Или, скажем, qui parlent que le russe. Pas que. Il y a
В Эстонии, Plus de 37%. Pardon. в Эстонии есть город Нарва, и там 97% населения. En Estonie, il y a une ville Narva qui s'appelle Narva où il y a 97% de la population qui utilise le russe. И при этом фактически не осталось ни одного русского СМИ, ни одной газеты, ни одного телеканала в этих Mais il a quasiment plus aucun média russe, pas une chaîne de télé, pas un journal en russe. И это гораздо более опасная ситуация, потому что, у нас клачный язык, а там просто не остается языка, он просто C'est une situation qui est уничтожен. beaucoup plus préoccupante, beaucoup plus dangereuse, puisque nous on a une langue cloacale, mais eux ils n'ont plus de langue du tout. На Украине русский язык потерял статус государственного. Я вам напомню, что в России 35 государственных языков, а на Украине один государственный язык. При этом Россия деспотия, а Украина свободное европейское государство. Je vous rappelle qu'en Ukraine, le russe a perdu le statut de langue officielle, alors qu'en Russie, on en compte 35 des langues officielles. Donc c'est la Russie, mais par ailleurs on dit que la Russie est une tyrannie et que l'Ukraine c'est un pays pluraliste et tolérant. И русский язык просто уходит из делового, учебного, школьного, университетского, любого обихода. Он остается только как разговорный в стране, где практически половина населения русское, и большинство населения говорит на русском языке, честно говоря, конечно, более 80%. Et dans un pays où plus de la moitié des gens parlent russe, le russe est évacué de la sphère universitaire, de la sphère officielle, et c'est tout à fait étonnant. Почему это не волнует Гусейнова? Pourquoi est-ce que Гусейнов n'est pas préoccupé par ça? Почему это не волнует огромное количество интеллигенции? 100 писателей написали письмо в поддержку Гусейнова, и ни один из них не высказывается о русском языке в Прибалтике и на Украине. Как так? Plus de 100 écrivains ont fait une lettre pour soutenir Guseinov dans ce différend, mais aucun d'eux n'a signé une lettre où il exprimait de la préoccupation pour ce qui se passe dans les pays baltes ou en Ukraine. Я вижу в этом некоторое лукавство и вижу в этом двойные стандарты. Вижу в этом неправду. Je vois là-dedans un double standard et une certaine лукавство. Фарисейство. Pharisianisme. Ouais, enfin si tu veux, ouais. Вот и эта книга, она тоже об этом. Она вот об этом, обо всем. Ce livre, ça parle aussi un peu de ça. Oui, dans ce domaine, on peut malheureusement ajouter que ce double standard, il se manifeste aussi chez nous, dans l'Union européenne, où on ne trouve rien à redire au fait que les écoles en russe ont été interdites en Lettonie, alors que plus de 37% de la population est russophone, alors qu'il y a des russophones qui sont depuis 300 ans en Lettonie, c'est-à-dire que les arguments sur le fait que ce serait sous l'époque soviétique des gens qui auraient été installés là et qui ne veulent pas apprendre le letton, c'est pas vrai du tout. Et là, l'Union européenne ne s'en inquiète pas du tout. Pourtant, on a affaire à une discrimination ouverte, totalement contraire aux règles de l'Union européenne, une atteinte aux droits de l'homme évidente, et on ne dit rien. Et nos médias n'en parlent pas. Pourtant, d'autres minorités européennes auraient un problème de langue, voire d'autres pays, on en parlerait immédiatement. Donc, все переведено. Значит, просто это надо было подчеркнуть. Можно сейчас вам, сделать сюрприз, пригласить сюда переводчика Jean-Christophe Peuch. Je voudrais que Jean-Christophe Peuch veuille bien nous rejoindre ici. On a signalé tout à l'heure, et alors en plus, vous allez assister à un moment d'histoire littéraire, il faut bien le dire, c'est que Jean-Christophe et Zahar vont faire connaissance. Как мы будем сидеть? Сейчас, вот, я оставляю. Ну, давайте. Jean-Christophe, je comprends bien que vous n'avez rien préparé, je comprends que vous êtes modeste, je comprends tout. Mais oui, s'il vous plaît, dites-nous un mot parce que vraiment, votre boulot est colossal. Merci Dimitri. Non, j'espérais venir de manière incognito, c'est raté. Pour tout avouer, je descends de l'avion parce que j'habite pas Paris, j'habite Berlin. C'est un travail effectivement qui m'a demandé
qui m'a coûté beaucoup de nuits blanches et un nombre incalculable de cafetières. C'est un travail qui a été éprouvant, mais extrêmement gratifiant. D'abord parce que j'ai appris beaucoup de choses moi-même sur les écrivains et les poètes de l'âge d'or qui étaient décrits dans ce livre. Et d'autre part parce que le style de Zahar Prilepin est absolument unique et j'espère que je lui ai rendu justice. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Мне уже сказали, что перевод лучше оригинала, поэтому... On m'a déjà dit que la traduction était meilleure que l'original, alors bon. Je ne crois pas. Le traducteur est au service de l'écrivain, de l'auteur. Ну, судя по смеху, по-моему, все. Сложнее, да, ну, вот. Peut-être tu peux poser la question du choix, je sais pas, vous avez participé. Alors, j'avais posé la question du choix, mais ça c'est à l'éditeur que je pose. Enfin, je sais pas si vous l'avez fait ensemble, ce choix, traducteur et éditeur. Parce que moi, pourquoi sur les 11 de l'original vous motiver le choix en lui-même, parce que j'ai pas participé à ce choix. Maintenant, je peux vous dire une chose que tout éditeur, il y en a certains dans la salle, je sais qu'ils sont présents, savent, c'est que la version en français est toujours plus épaisse et plus longue que la version russe. Le livre était déjà d'un format imposant en russe. Je pense que voilà, le fait d'établir un choix était tout simplement guidé par le souhait de publier un livre qui ne soit pas effrayant par son épaisseur. Et oui, Dimitri, la traduction est toujours plus volumineuse que l'original. Voilà, c'est comme ça. Mais je ne sais pas exactement ce qui a présidé au choix. Je pense que peut-être quand même un certain nombre d'auteurs ayant été peut-être traduits même dans l'anthologie, etc., c'est sur eux que c'est porté le choix, ou pour ne serait-ce que respecter aussi le récit, ce scénario de série dont parlait Zahar, où les personnages se rencontrent entre eux. Mais malheureusement, Serge de Palen aurait pu répondre à cette question, moi je ne suis pas en mesure de le faire, je suis désolé. Jean-Christophe, vous n'avez pas participé, vous, au choix? Non, pas du tout, je l'ai subi, le choix. Bon, Дмитрий задал очень хитрый такой вопрос, неожиданный, на который я ответить не могу. Почему во французском варианте представлены только часть тех биографий, которые... Там одно и то же, они все время воюют и стреляют, и как бы... Да, нет, но я думаю, что каждый может сравнить, там, в принципе, как бы на последней странице русской версии есть увеличение этих героев, на последней странице французской, но я просто объяснил, что издатели знают, что французский перевод русского текста всегда больше. То есть слов больше на французском. Il manque Раевский, Катенин. Et Рылеев, je crois. Il n'y a pas Рылеев. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus là. Et Glinka. Glinka, bon. Oui, pourtant, il est question beaucoup de Glinka dans la version française. Hein. Je vous rassure, si vous admirez Glinka, il y est. В полное собрание сочинений на французском все будет. Dans les œuvres complètes de Zahar Prilepin en 2045, ou je ne sais pas, vous trouverez l'intégralité de ces textes, j'en suis sûr, en traduction. Voilà. Ладно. Quelque chose à ajouter, éditeur et traducteur? Moi, je peux poser une question au traducteur, mais je suis curieux, parce que je suis pas au courant, mais parce que les textes littéraires, les extraits d'œuvres, ça a été comment vous avez fait pour vous atteler à la traduction de ces poèmes, qui sont pour la plupart, je crois, inédits. Oui, alors effectivement, toutes les poésies sont inédites. Enfin, certains textes ont été traduits au début du XXe siècle, et donc j'ai été confronté à un choix, comme Zahar Prilepin fait une analyse lexicale, presque sémantique des textes, enfin des poèmes. J'ai essayé de coller au plus près des textes. Donc tout ce qui avait été traduit jusqu'à maintenant était absolument inutilisable parce qu'on privilégie la forme poétique. Donc il a fallu que je recommence tout à partir de zéro. Я буду писать третий том «Взвода» про Стендаля, Аполлинера, Ромена Гари и французских авторов. Вам будет гораздо проще переводить. Zahar dit qu'il va écrire le tome suivant ce sera consacré à Stendhal, Romain Gary et Apollinaire, autre écrivain français à la guerre. Et ce sera beaucoup plus
facile à traduire. И моя question, en fait, мой вопрос, на который ответил переводчик, был о том, как он перевел отрывки произведений, потому что эти произведения во многом никогда не были переведены на французском, и он объяснил, что, по-моему, как правило, в этом роде книг, то поскольку Захар анализирует лексику текста, он берет отрывок и объясняет, в чем смысл этого отрывка. Он делает такое упражнение почти университетское или школьное, скорее всего, университетское, филологическое, то пришлось даже те тексты, которые были когда-то переведены, заново переводить, иначе связь между переводом и объяснением не имела никакого смысла. Поэтому пришлось все заново переводить. И En tout cas, merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, on voudrait vous donner lecture de quelques extraits que Zahar a choisis et qui seront lus en français ensuite par Lopukhin. Нет, Я должен читать, да? Или, может быть... Отрыв, или просто по-французски это? Не, я могу прочитать, если надо. Кусочек из того, что выбрали. Конечно. Давайте, один по-русски, один по-французски. Ну, перевод на французский. Я сначала прям начну. А нам нужно совпадать или не обязательно? Да, лучше совпадать все-таки. Ну, туда, то нет. Кто-нибудь примет решение. Так это надо узнать тогда. А у тебя тоже сначала? Ого, у нас все совпало, видите? Как все отлично. Еще полвека назад они были близко. Писавший о людях Золотого века вглядывался в склянку темного стекла из-под импортного пива. Для русских людей я поясню. Была такая прекрасная песня Булата Акуджавы в банке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела, но она и неторопливо. Он писал исторический роман как раз о событиях Золотого века, начала 19 века. И вот там вот эта банка импортного пива. И вот он смотрит в эту банку и видит там лица, судьбы своих персонажей, в том числе персонажей вот этой книги. Ты знаешь... Переводчик настолько замечательный, что он на все эти дела поставил сноски. Donc je pense qu'à la lecture, on va lire aussi la note. Cette note-là, il va falloir la lire en français. Et le lire comme ça, j'aurais pas besoin de traduire. Ты себя избавил от работы, да? Молодец. Писавший о людях Золотого века вглядывался в склянку темного стекла из-под импортного пива и вдруг, как ему казалось, начинал различать людей и ситуации. Державина, мохнатые брови, глаза его стариковские и подслеповатые. Шишков сжимает строгий рот. Давыдов не хочет, чтобы его рисовали в профиль, нос маленький. Потом смотрится в зеркало, да нет, ничего. Глинка печально глядит в окно, за окном Тверская ссылка. Батюшков пугается один в темной комнате, резко выбегает в зал, еле освещаемый двумя моргающими свечами, шепотом зовет собаку. Если собака придет, значит... Что-то это значит, главное вспомнить ее имя. Эй, как тебя? Ахилл? Пожалуйста, Ахилл. Батюшков сошел с ума. Это я поясняю. Пытается свистеть, кривит губы, забыл как. Вернее сказать, никогда не умел. Катенин наливает полстакана, потом, так и держа бутылку наперевес, задумывается и спустя миг быстро доливает в склень. Вяземский с трудом сдерживает ухмылку. Вдруг выясняется, что у него ужасно болит сердце. Он сдерживает ухмылку, потому что если засмеется в голос, упадет от боли в обморок. Чадаев скучает, но он уже придумал остроту и лишь ждет удобного момента, чтобы устало ее произнести. Раевский злится и беспокоен, играет желваками, все внутри у него клокочет, несносные люди, несносные времена. Бестужев разглядывает дам. Дамы разглядывают Бестужева. Вера, я тебя уверяю, это тот самый Марлинский. Наконец Пушкин. Пушкин верхом. Пушкина не догнать. Склянка темного стекла. Спасибо тебе. Спасибо. Il y a encore un demi-siècle, ils étaient proches. L'homme, en train d'écrire sur les personnages de l'âge d'or, fixait du regard la bouteille de bière d'importation en verre sombre.
Et c'est là l'allusion à la chanson d'Akudjave. Dans une bouteille de bière d'importation en verre sombre, fièrement et sans hâte, fleurissait une rose. Donc l'homme, en train d'écrire sur les personnages de l'âge d'or, fixait du regard à la bouteille de bière d'importation en verre sombre, lorsqu'il lui sembla soudain qu'il commençait à discerner hommes et situations. Les sourcils fournis de derjavine, ses yeux de vieillard au regard de taupe. Chichkov serre les lèvres dans une expression sévère. Davidov ne veut pas qu'on le peigne de profil, il a le nez petit, il se regarde ensuite dans un miroir, non finalement ça va. Seul dans une pièce sombre, Batushkov a peur. Il entre brusquement dans une salle à peine éclairée, par 2 bougies tremblotantes, appelle son chien dans un souffle. Si le chien vient, alors ça voudra dire quelque chose. L'important maintenant est de se rappeler son nom. Et toi, comment t'appelles-tu? Achille? Eh, viens ici, Achille, s'il te plaît. Il essaye de siffler, il tord les lèvres, il a oublié comment on fait. À dire vrai, il n'a jamais su. Viazemski contient difficilement un sourire moqueur. Il apparaît soudain qu'il a de terribles lancements au cœur. Il se retient de sourire, car s'il se met à rire pour de bon, la douleur lui fera perdre connaissance. Jahadev s'ennuie, mais il a déjà inventé un beau mot et n'attend que le moment opportun pour le prononcer d'un ton las. Bestoujev observe les dames observent Bestoujev, et je t'assure, Vera, c'est ce fameux Marlinsky. Pouchkine, enfin. Pouchkine, à cheval, impossible de rattraper Pouchkine. Merci à toi, bouteille de verre sombre. Je pense qu'on peut vous passer la parole pour quelques questions, et puis après, évidemment, Zachar pourra signer ses ouvrages. Значит, я передаю залу для вопросов, и потом вы сможете подписать книги. Сможешь ли ты подписать книгу? Да. Я умею писать. Да. Кто сомневается? Вот уже тут руку. Несли микрофон далеко. Здравствуйте. Захара, 3-й том уже начат. Стендаль, Аполлинер, Гари. И еще вопрос. Вот здесь так получилось, что и Аполлинер, и Гари это с бывшей Российской империи, чуть сказал, советской. А вот Стендаль я не знаю. Ну, может, тоже, если его поскрести, кто-то там будет из русских? Нет. Ну, я правда хотел бы написать, но я думаю, что меня, конечно, французы за наглость-то, оттаскают за ухо. Что-то ты взялся писать про наших, с чего ты взялся-то. Но я реально хочу написать 2-й том. 2-й том от Льва Николаевича Толстого и Лермонтова до Гумилева и Аркадия Гайдара. То есть я хочу эту историю продлить, добить своих оппонентов, собственно говоря. Вот, Лермонтовым и Толстым, просто чтобы вот прям нокаут. Вот. А про французскую литературу, вообще в целом про представителей моих любимых литератур, американской, французской, английской, про воевавших, я напишу, наверное, большое эссе, потому что это важная тема, потому что я действительно считаю, что нас вводят в заблуждение, причем люди, которые исповедуют религию пацифизма, они, как правило, не люди, а финансовые и политические кланы, которые навязали пацифизм, раздают Нобелевские премии, они стоят за развязыванием войн. Вот это меня просто ужасно мучает, потому что это одни и те же персонажи приучили говорить долой войну, и сами делать войну одновременно на всех 5 континентах. Donc, la question portait sur le fameux tome qui serait consacré à des écrivains français. Et Elena, qui posait la question ici présente, dit que 2 d'entre eux, d'ailleurs, Apollinaire et Garry, sont issus de l'Empire russe. On va dire ça comme ça. Donc, la réponse de Zachar, c'est que oui, j'aimerais effectivement écrire ça, mais je pense que si je me mets à écrire sur les écrivains français à la guerre, je vais me faire tirer les oreilles. En revanche, ce serait le 3e tome. En revanche, j'ai vraiment envie de m'atteler à l'écriture du 2nd tome de cette série, qui partirait de Tolstoï et Lermontov pour aller jusqu'à Gumilov et Gaïdar, et avec lequel je pourrais enfoncer le clou jusqu'au bout contre mes opposants. Mais bon, au-delà de la plaisanterie, je pense que c'est un thème important, car on
on nous induit en erreur avec tout ce qui concerne la propagande, la diffusion du pacifisme qui devrait régner partout, notamment aussi par le fait que les gens qui distribuent les prix Nobel, qui font partout l'éloge de la paix, sont ceux-là même qui vont ensuite aller attiser à tel ou tel endroit les conflits. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment m'atteler à l'écriture de ce second volume. Bonjour Monsieur Prilepine, merci pour votre présentation. Une question en français qui vous sera traduite, j'en suis sûr. Vous avez parlé du pacifisme et de manière assez critique des gens qui poussent le pacifisme. Vous venez de le rappeler, quitte à, de l'autre côté, attiser les haines. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la guerre. À l'inverse, nous avons des écrivains français qui sont pacifistes parce qu'ils ont été à la guerre. Je pense notamment, après la Première Guerre mondiale, Barbus, Dorgelès. Nous avons un fort courant pacifiste, de guerriers pacifistes. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'écrivains? Je suis sûr qu'il y a des discussions sur leur pacifisme respectif, mais il y en a d'autres. Есть, конечно, могут быть дискуссии о норме их пацифизма, но что вы думаете? Я люблю Барбюса, я читал его еще в юности, в университете, и понимаю, причины этого пацифизма мне понятны. J'ai lu Barbus, j'appréciais, je lisais ça quand j'étais à l'université, et je peux comprendre la cause de la raison de son pacifisme. Там далеко, конечно, не только он, там целая плеяда французских поэтов, которые тоже так или иначе исповедовали по итогам Первой мировой войны, катастрофичной, страшной и чудовищной, по результатам исповедовали пацифистские взгляды. Et il n'est pas le seul, il y en a toute une flopée d'écrivains qui, notamment après la Première Guerre mondiale, en revenant, ont écrit des textes et ont fait l'apologie du pacifisme. В сущности, скажем, мой роман, извините, что о себе, «Патологии», написанный по результатам Кавказской войны, он тоже в известном смысле пацифистский, он тоже осуждает катастрофичность всего происходившего. Toute proportion gardée, mon premier roman, excusez-moi que je parle de ce que j'ai écrit moi, mais mon premier roman Pathologie était un peu du même type, c'est-à-dire que après toute l'horreur de ce qui avait été vu dans ce conflit, ce roman était, de façon évidente, pacifiste. Здесь тема другая. Я думаю, что если бы Барбюс оказался в новых обстоятельствах и смотрел бы вот на нынешние события прежними глазами, то он бы трансформировалась бы его позиция. Je pense que la question ici réside ailleurs. Je pense que Barbus, s'il voyait la situation actuelle avec ses points de vue d'antan, il changerait sa position. Я не против пацифизма, я еще раз повторяю, я против того, что пацифизм становится игральной картой в руках совершенно очевидных милитаристов. Je ne suis pas contre le pacifisme. Je suis contre le fait que le pacifisme soit utilisé comme une carte par ceux qui participent eux-mêmes au conflit. Вот у нас замечательная Светлана Алексеевич получает Нобелевскую премию как человек, выступающий против российского империализма и российского милитаризма. Она имела бы все права на любые премии, если бы она выступала одновременно против российского милитаризма и украинского милитаризма. Тогда это пацифизм. А если только против одной части милитаризма, тогда это не pacifisme, тогда это просто политическая игра. Donc, prenez par exemple Svetlana Alexievich qui reçoit le prix Nobel de littérature, y compris parce qu'elle a des positions anti-militaristes par rapport à la Russie, etc. Elle aurait eu toutes les raisons du monde de recevoir ce prix si elle militait de façon équivalente contre le militarisme côté russe et le militarisme du côté adverse, côté ukrainien. Du côté ukrainien. Или у нас очень часто ссылаются либеральная публика на Льва Николаевича Толстого, тоже безусловного просто пацифизма, и говорят, что вот посмотрите, вот вы воюете, а вот Лев Толстой вот так говорил. Et souvent la partie, les intellectuels libéraux ou le public libéral chez nous se réfère à Léon Tolstoï, qui est évidemment pacifiste.
Но Лев Толстой говорил про другое. Он в нынешней ситуации он сказал бы: долой все, пусть русские сложат оружие, и украинцы сложат оружие, а американцы пусть вообще уедут отсюда к черту, и всем мир и всем любовь. Про это Толстой. Он не про то, что давайте сдаваться скорее, и а там пускай вот все победят. А у нас наши пацифисты, они говорят, пусть эти победят, а вы сдавайтесь. Ну, что это за пацифизм? Sans doute Léon Tolstoï, s'il était confronté à la situation actuelle, il dirait que tout le monde pose les armes, que les Russes posent les armes, que les Ukrainiens posent les armes, que les Américains s'en aillent loin d'ici, qu'ils nous laissent tranquilles. Et c'est cette paix-là dont parle Léon Tolstoï. Pas de ce qu'on peut entendre dans la bouche de ceux qui s'y réfèrent actuellement, qui disent rendez-vous, comme ça les autres vont gagner et tout ira bien. И в этой ситуации я специально делаю свою позицию чуть более акцентированной, чуть более радикальной, чтобы она была более понятной. Я говорю, что, конечно же, выбирая из двух нобелевских лауреатов, Киплинга и Алексеевича, я выбираю Киплинга. Et donc ma position, je l'accentue pour qu'elle soit plus claire et plus compréhensible. Mais il est évident qu'entre deux prix Nobel, entre Kipling et Alexeevich, moi, si je demande de choisir, je choisis Kipling. Там хотя бы, там нет игры, там все понятно. Il n'y a pas de jeu. Колониальная политика, он ее отстаивает. Tout est clair. Il a la politique coloniale, il la défend et il n'y a pas de jeu ou d'intrigue. Я не люблю лукавство. J'aime pas le manque de droiture. La fourberie. La fourberie, merci. Voilà, on l'a trouvé. Добрый вечер. У меня вопрос не литературный, а о недавно появившейся организации «За правду». Что это, о чем это, откуда это и куда и зачем? Donc, la question n'est pas littéraire, elle porte sur un mouvement qui s'appelle Pour la vérité. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Я создал в России общественное движение «За правду» и возможно, буду создавать политическую партию. J'ai créé un mouvement citoyen en Russie qui s'appelle Pour la vérité et je vais sans doute créer un parti politique. Дело в том, что в России порядка 30% населения не ходит на выборы, не голосует и не участвует ни в какой гражданской жизни, как правило. Il se trouve qu'en Russie, il y a à peu près 30% de la population qui ne vote pas, qui ne participe pas à la vie publique, à la vie citoyenne. И это плюс-минус мое поколение, это поколение 40-летних. Et ça correspond plus ou moins à ma génération, à la génération des quarantenaires. И я чувствую себя, я самоназначил себя послом этого поколения. Et je me suis moi-même autonomé ambassadeur de cette génération. И хочу отстаивать их интересы. Et je veux défendre leurs intérêts. Спасибо. Спасибо большое. Может быть, я буду говорить все-таки по-французски, там больше французов. Bon, sur la Pologne, on peut parler des siècles. Tant que la Pologne et la Russie ne se réconcilieront pas, il n'y aura pas de paix en Europe, et ainsi de suite. Mais enfin, chacun a son point de vue là-dessus. Les Polonais, les Français, les Russes, les Ukrainiens. Bon, je vais pas revenir à Sobieski, où la Pologne a sauvé en 1683. Contre les Turcs, la Russie a fait la guerre 11 fois. La question que je posais était historique. Bon, toute l'Europe libérale était pour la Pologne, mais également la Belgique, qui s'est détachée des Pays-Bas, et puis un pays comme la Grèce, Lord Byron, que vous devez aimer certainement, un héroïque qui est mort. Et donc, est-ce que Pouchkine a écrit sur, justement, il a écrit sur la Pologne, ce que je comprends, il était un patriote, on aurait tous fait la même chose, mais ce qu'il a écrit en faveur du mouvement de libération grec, contre les Turcs. Et la Russie s'est battue 11 fois contre les Turcs. Donc maintenant, on est d'autre époque. Et ma deuxième petite question, est-ce que on a dit qu'avant, les gens se sacrifiaient pour des causes verticales, pour Dieu, la patrie, des valeurs. Et maintenant, ces valeurs, au moins dans nos sociétés occidentales mortes, desséchées, on ne se tue pas. On a les armées de combat. La seule cause pour laquelle on se sacrifie, c'est l'humanitaire. Et encore, on a vu toutes les dérives. Alors, est-ce que cette différence, vous avez décrit l'héroïsme de ces gens-là, est-ce que vous sentez
que l'absence de sacré, l'absence de grande valeur est précisément l'une des causes. Que maintenant, il n'y a pas cette épique dans les guerres, on y va d'une manière instrument. Et bientôt, ça va être les robots, on en a parlé. Donc, est-ce que vous ressentez ce gap entre le 18e, 19e et maintenant? Pas partout, bien sûr, mais est-ce que vous le sentez dans votre chair, dans votre action, et peut-être que ça va vous faire rebondir? Я понял, да. Я думаю, что вертикали никуда не делись. В двух словах можно перевести вопрос на русский язык? Non, je peux pas. Non, je peux pas. Non. Можешь, Женя, сказать твой вопрос? Не. Вопрос, если я правильно понял вопрос, потому что он был очень длинный. Да я могу, я тоже не переводил. Первая часть вопроса была о том, что написал ли Пушкин что-нибудь по поводу греческой истории и греческого восстания против османского турецкого владычества. Это очень важная история. Дело в том, что Пушкина сослали в ссылку за вольнолюбивые стихи. Ну, как сослали в ссылку? Ему дали 1000 рублей и отправили в Одессу и на Кавказ. И если бы это 1 миллион по нашим деньгам, по русским. Вот мне дали бы 1 миллион, сказали, езжай на Кавказ в ссылку. En fait, c'est la première partie de la question concernait donc Pouchkine. Est-ce qu'il a écrit quelque chose sur le conflit grec, enfin sur le mouvement grec, de libération grecque? Il se trouve qu'en fait c'est un thème important parce que Pouchkine a été envoyé en exil parce qu'il avait écrit des vers qui étaient considérés comme trop libéraux. Enfin, il a été envoyé en exil. On lui a donné 1000 roubles, qui correspond à peu près à 1 million de roubles. Non, pas 1000 рублей. Et qui en fait, on l'a envoyé à Odessa et ensuite au Caucase. On lui a dit, va faire un tour là-bas. Вот, и он поехал в ссылку Кавказ, Одесса, Украина, Молдавия, вот там так он в ссылке вот как бы страдал, и приехал в Молдавию, и совпал его приезд в Молдавию с тем, что отставной полковник российской армии, грек по национальности из Пиланти, перешел границу Российской империи и поднял восстание на территории Османской империи, восстание греков за независимость. Это абсолютно идентичная ситуация, которая имела место в 2014 году, когда отставной полковник российской спецслужбы перешел границу Украины и поднял там восстание. Et donc en fait, quand Pouchkine est là sur le territoire de l'actuelle Moldavie, enfin bon, il est en exil, il s'ennuie, il sait pas quoi faire. C'est à ce moment-là qu'un général à la retraite, enfin qui est russe mais avec des origines grecques, va traverser la frontière de l'Empire ottoman et lancer cette révolte des Grecs. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec un officier de retraite russe qui a traversé la frontière avec l'Ukraine et qui a lancé sur le territoire de l'Ukraine un mouvement de libération. Более того, и дальше она была идентичной, потому что огромная часть российской патриотической аристократии требовала от государя-императора, чтобы он ввел войска на территорию Османской империи и помог грекам сражаться за независимость, а он войска не вводил. Cette situation est d'autant plus identique, enfin ressemble d'autant plus à la situation actuelle qu'à l'époque, une grande partie de l'intelligentsia demande à l'empereur d'envoyer des troupes dans l'Empire ottoman pour aider et soutenir le mouvement de libération, enfin des Grecs. Et il le fait pas. И тогда началось движение добровольцев из России в помощь грекам, и Пушкин очень стремился, искал отряд, которому можно примкнуть, перейти границу и стать ополченцем, сражающимся за свободу греков. То есть он хотел выступить в качестве сепаратиста, по сути. Et à ce moment-là, a commencé un mouvement d'engagés volontaires, de gens qui sont partis d'eux-mêmes, qui ont traversé la frontière et qui sont allés aider à créer des régiments de partisans pour aller aider les Grecs. Et Pouchkine à l'époque cherchait de toute force un régiment ou un bataillon de volontaires auquel il puisse s'adjoindre pour traverser la frontière et aller et devenir, enfin se conduire comme ce qu'on appelle en ce moment un séparatiste. И пока Пушкин собирался, турки разбили греков, разбили Спиланти, Пушкин не успел на войну, в тот раз не успел, но успел написать блистательное стихотворение «Война», которое просто является милитаристским гимном. Et en fait, à cette époque, Pouchkine
n'a pas eu le temps de trouver le régiment en question, que les Turcs avaient déjà écrasé la révolte des Grecs, et donc il a quand même réussi, eu le temps d'écrire ce qu'on peut considérer comme un hymne à la guerre, qui est le poème La guerre. 1819 год. En 1819. Что касается иерархии, никуда никакие иерархии не делись. Бог, Родина, язык, народ, все эти понятия существуют, и отрицают эти понятия те же самые люди, которые придумали ложный пацифизм. Et en fait, en ce qui concerne ce dont vous parliez des valeurs et des valeurs verticales comme Dieu, la transcendantale, la patrie, etc., elles n'ont pas disparu. Elles existent toujours, même si elles sont régulièrement dans les mots niées par ceux qui font la propagande du pacifisme. On va laisser encore une question, et après il va falloir quand même que nous passions à Dimitri Chokhovskoy. Мне хочется вас горячо поблагодарить за вашу книгу. Дмитрий Михайлович. Она ставит необходимые акценты. Вот, что касается общего настроения, нельзя, мне кажется, отличать Пушкина, писателя, и не военного. У него же военный дух. И надо сказать, что у всего этого общества воспитание, нормальное воспитание, почва – это армия. И Толстой, который был пацифистом, он считал, что армия – его семья. И именно вот это недостаточно чувствуется. Может быть, вы нарочно подобрали стихи Давыдова. «Всякий маменькин сынок, всякий обирала, модных бредней дурачок, корчит либерала». Так во многом это правда и до сих пор. Спасибо за вашу книгу, которая очень назидательная и с нетерпением заставляет ждать именно продолжения, когда вы будете писать об одном из моих любимых поэтов, то есть о Гумилеве. Вспомним его слова, слова военного офицера, который писал: «Надо мной рвутся шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки», говорил: «Как молоты громовые, как бури гневных морей, золотое сердце России бьется мерно в груди моей». Спасибо вам. Спасибо вам. Может, еще вопрос? Allez, bon, ça c'est quoi? C'est la dernière question. Правильно я понял, что вы делаете тождественность между поэтом в широком смысле слова и воином. И если не воин, то и не поэт. И в этом смысле памятник нерукотворный не построится. La question porte sur l'identification entre le poète et le militaire. Précédente, en très 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 raccourci de M. Chokhovskoy, concernait le fait que un Pouchkine ou un Tolstoï avaient toute leur place dans ces livres de Zakhar Prilepine, puisqu'ils pensaient en militaire. Malgré le pacifisme, par exemple, de Tolstoï, puisqu'il est devenu pacifiste, sans l'avoir été dès le début, et pacifiste intégral, et non pas pacifiste hypocrite, comme l'a dit déjà Zakhar. Ну, если это воспринимать метафорически, то метафорически это так. Si on prend les choses de façon métaphorique, effectivement, c'est comme ça. Когда уходили добровольцы на войну, опять же, с Османской империей за освобождение Болгарии, русские добровольцы, Достоевский их провожал, и
говорил, вы думаете, эти люди идут убивать? Нет, они идут жертвовать собой. Это очень важное замечание. Quand par exemple les engagés volontaires vont défendre la Bulgarie contre l'Empire ottoman, Dostoïevski les accompagne et il dit, vous pensez que ces gens-là vont aller tuer? Non, ils ne vont pas tuer, ils vont se sacrifier. И мой опыт говорит, что люди едут на войну, они едут умирать, а не убивать. И каждый едет, это главная мысль у человека, что он едет и он не вернется оттуда. Mon expérience me montre que les gens, quand ils partent à la guerre pour mourir et pas pour tuer. Et c'est l'idée qui les habite, enfin, l'idée principale qui les habite, l'idée de la mort. И в этом смысле это тоже служение, это служение и жертвенное служение. C'est религиозное служение. Un service religieux, un sacrifice. Но при этом, конечно же, это тот самый меч, о котором говорил Христос, который говорил, не мир я принес вам, но меч. Этот меч в руках воина, в руках поэта. C'est la même épée que celle qui est évoquée par le Christ, mais elle est dans les mains du poète. И вот если в этом контексте широком все это воспринимать, то да. А если в прямом, то, конечно же, человек пишущий, он вполне может не воевать и войну ненавидеть, но это в прямом смысле. А в переносном... Au sens figuré, au sens large, c'est effectivement comme ça. Maintenant, concrètement, un écrivain peut ne pas avoir combattu. Ça, au sens propre, c'est pas comme ça. А в переносном смысл поэзии только в том, если поэт полностью растворен в судьбе народа, мироздания, всего сущего, а не поэт, поющий, пишущий о интимном, бесконечном своем там больном мизинце. Le poète, il est poète dans le sens où il est pénétré, il est en communion totale avec ce qui se passe autour de lui, et il va, dans sa poésie, évoquer cette communion et non pas rester concentré sur son problème de douleur au petit doigt ou je ne sais trop quelle chose très personnelle ou intime. И вот в этом смысле персонажи этой книги это абсолютная поэтическая и человеческая ответственность за все. А нынешняя поэзия это в известном смысле полная безответственность. Les personnages qui sont présentés dans ce livre sont responsables humainement et poétiquement de ce qui les entoure. Alors qu'aujourd'hui, ce qui règne, c'est l'absence totale de responsabilité. Merci à tous. Alors il y a des fans dans la salle qui proposaient quelque chose à Захар. Alors s'il vous plaît, à vous. Не знаю, ничего. Ничего, просто получить. Получай.